नमस्कार मु सुरेंद्रनाथ टुडू आज आपण मानू लेबर कार्ड विषय रे किछि आलोचना करबा पई चाहूँछि। लेबर कार्ड जो माने अणसंगठित श्रमिक अंतर्गत रे जो माने आसुछंती एवं लेबर कार्ड करूछंती बहुत लोकंकर विचारधारा एटा जे आमे जदि ए लेबर कार्ड करूछु आमे जीवित थिबा पर्यंत बा आबे जीवित थिबा समय रे आमे बेनिफिट पाई पारु नाहु। आमे केवल मला परे जाई करी आमे बेनिफिट पाउछु। तो एटा आपण माने शुणतु जे अणसंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जो ओडिशा सरकार प्राथमिकता रो उद्देश्य कौन ए विषय रे आपण माने जानिबा पई चेष्टा करंतु। अणसंगठित श्रमिक मानक पई ओडिशा सरकार जो सामाजिक सुरक्षार प्राथमिकतार अर्थ होछि आमे गोटे फैमिली रे आमे 4 जन 5 जन 6 जन आमे रहुछु। ओके आ एटा आमे समस्ते जानिछु कि जन्म एवं मृत्यु सुनिश्चित किंतु किए केते बेले को मुहूर्त रे कहारे मृत्यु हेबो एटा कोनसी निश्चितता नहीं। आ जो माने भी अणसंगठित माने श्रमिक अंतर्गत रे आसुछंती से माने हेले आपणकर जेमती क्षुद्र व्यापारी गोटे छोट दुकानी हेला गोटे रिक्शा वाला हेला गोटे ऑटो वाला हेला गोटे छोट व्यवसायी हेला आपणकर गोटे मैजिक जे चलाउछि एई भड़ा जेमती छोट छोट व्यापारी माने जो माने भी आसुछंती एवं जहार जॉब कार्ड नाही 100 दिन जो जॉब कार्ड सरकार हमको प्रदान करूछि तांकरी पाखरे जो जॉब कार्ड नाही सेई माने एही अणसंगठित श्रमिक अंतर्गत रे आसुछंती एवं से माने एही अणसंगठित श्रमिक लेबर कार्ड कले से माने तांकर सामाजिक सुरक्षा निमंते से माने जो अनुदान पाउछंती से अनुदान रो महत्व किस से अनुदान रो आपण मानकर माने शक्ति किस से अनुदान रो आपण माने किभली भाबरे सहाय्य पाउछंती ए विषय मु आपण मानको पुंखानुपुंख भाव रे मु आपण को आलोचना करबा पई चाहूची। आपण माने जदि ए जिंसटा को ध्यान पूर्वक सुनिबे हुए तो ए जिंस आपण माने सठिक भाव रे बुझी परिबे। जेते भी आमे अणसंगठित श्रमिक भितरे आसुछु बहुत मेहनत करी बहुत कष्ट करी आमे पैसा रोजगार करूछु। एमिति भी गुटे गुटे फैमिली रे जड़े दी जन रोजगार करूछंती बाकी बेरोजगार अछंती हेले भी आमर फैमिली चलुछि। जड़े दी जन रोजगार अर्थ को आमे 5-6 जन लोक आमे खाऊछे एवं सही सेमानकर रोजगार भितरु किछि फैमिली को दउछंती एवं किछि टंका आमे बैंक रे बा कोनसी भी जगार इन्वेस्ट करी कि आमे रखुछु धीरे धीरे करी संचय करूछु। किंतु सही परिवार रे जेते बेले कोनसी दुखर घटना घटुछि दुखद घटना घटुछि बा कहारी एक्सीडेंट हो जाउछि कहारी मृत्यु हो जाउछि तो सामाजिक रूप रे आपण तांकु
ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରିବେ ନା ନାହିଁ, କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରିବେ। ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି, ସାମାଜିକ କାମ। ତ ସେହି ସାମାଜିକ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ବ୍ୟୟ ହେଇପାରେ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଟିକେ ଟିକେ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ସେ ପଇସା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାଢ଼ି ଆପଣ ସେହି ସବୁ ସାମାଜିକ କାମରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ମାନେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତିକି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ପଇସା ସେହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପଛରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ସାରିଦେଲେ। ଯଦି ସେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାରି ନାଁରେ କାର୍ଡ଼ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସରକାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ରାଶି ଯେଉଁଟା ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ସେ ସାମାଜିକ ରାଶି ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣ ପାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ହେଇଥିବା ପଇସା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମର ଭାଇମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ତ ଆମେ ପାଉନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ତ ମରିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେ ପରିବାରରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଜୀବିତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ତ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେହି ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହୁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଡାଉନଫଲ୍ ନ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାମାଜିକ ସାହାଯ୍ୟ ବା ସୁରକ୍ଷା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆମେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ନର୍ମାଲ ଡେଥରେ ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ଏଟା ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଉଛେ, ଯେତିକି ବି ଟଙ୍କା ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଉଛେ, କରିକି ରଖିଥିଲେ, ସେସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଲେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଆମେ ପଳାଉଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଯଦି ଆମେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦଶା ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ସରକାର ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସେଇଠୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ନିହାତି କରିବା ଜରୁରୀ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବି ସିରିୟସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ଏହି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 18ରୁ 60 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ହେଉ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲକୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡଗମଗ ହେବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ରହିବ। ତ ମୁଁ ମୋର ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦୂର ବୁଝିଛି, ବୁଝିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲେବର କାର୍ଡ଼
ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏହି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବା ଦରକାର। ତ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକା ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।